हरे नमः कृष्ण प्रभु। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशक्तदिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. So, let's look at Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raghunath Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namavam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. భక్తులందరికీ స్వాగతం అండి. సో ఇప్పుడు మనము కపిల భగవాన్ ఉపదేశంలో భాగంగా నిన్నటి వరకు 4 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈ సారాంశము మొదటి అధ్యాయంలో కపిల భగవాన్ యొక్క అవతరణ యొక్క ఉద్దేశము, అదేవిధంగా మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం గురించి మనం చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో. రెండవ అధ్యాయం వచ్చేసి వేరు రకాల యోగములు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిలో కూడా ఉత్తమమైన యోగం ఏమిటి అనే దాని గురించి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే ఎన్నో కర్మయోగము, ధ్యానయోగము, జ్ఞానయోగము ఎన్నో ఉండొచ్చు, కానీ భక్తి యోగము ఉత్తమమైనది అని చెప్పేసి భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి. 3వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? భగవంతుని యొక్క కర్మలు, జన్మలు ఏ విధంగా దివ్యమైనవి అనే విషయం గురించి కూడా 3వ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, రైట్? ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క జన్మలు అనేది మనం ఆల్రెడీ విన్నాం, ఎన్నో రకాల లీలలు కూడా విన్నాం మనం ఇక్కడ మనం. కాబట్టి ఆయన యొక్క లీలను మనం చూసినట్లయితే మానవుని యొక్క లీలలాగా ఎక్కడ కూడా మనకు కనపడదు ఇక్కడ. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మలు దివ్యమైనవి అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. తర్వాత నిన్నటి ప్రవచనంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆధ్యాత్మిక గురువు అసలుకి ఎందుకు అవసరం మన జీవితంలో అనే దాని గురించి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, రైట్? గురువు యొక్క అవసరం మన జీవితంలో ఎందుకు, అసలు గురువు అనే వ్యక్తి ఎందుకు ఉండాలి మన జీవితంలో అని చెప్పేసి నిన్న చెప్పుకున్నాం. అది కూడా ఇక్కడ ఏ గురువు గురించి మనం చెప్తున్నాం? మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి మనము మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ, భౌతికమైన గురువు గురించి కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఎంతోమంది ఉండవచ్చు ఇక్కడ, బట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే భౌతిక జ్ఞానం ఇచ్చేంత వరకే ఉంటారు ఇక్కడ. మన యొక్క జీవితాన్ని, మన ఉన్నతమైన లక్ష్యాన్ని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. కాబట్టి మనము ఆశ్రయించాల్సింది ఎవరిని? ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించాలి ఇక్కడ. ఆ గురువు యొక్క అవసరం ఎందుకు అనే విషయం గురించి కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. సో కాబట్టి తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం శబ్దే పరేచ నిష్ణాతం బ్రహ్మని ఉప సమశ్రయం చెప్పు. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క గురువు యొక్క ఆయన యొక్క శరణాగతి మనం పొందాలన్నమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన ఈ జ్ఞానం మొత్తంలో కూడా చాలా నిష్ణాతుడు అయిపోయి ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఆయన చెప్పే ప్రతి ఒక్క పదంలో కూడా ఎంతో నిష్ఠతోని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కాబట్టి అలాంటి గురువు యొక్క జ్ఞానాన్ని మనము తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు అనేవాడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన జీవితంలో. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో ఆయన గురు శిష్య పరంపరలో చెప్తున్నారు, అది ప్రామాణికమైన పరంపర. అంతేకాదు గురువు అహంకార రహితంగా ఉంటాడు ఇక్కడ మనకి. శిష్యుడు ఏం చేయాలి? అతనితో వినయంతో ప్రవర్తించాలి, ఆయన దగ్గర నుంచి వినమ్రంగా ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ. గురువు లేకపోతే మన జ్ఞానం అనేది
అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అది కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు కనుక లేకపోతే మన జీవితానికి ఒక విలువ అనేది ఉండదన్నమాట ఇక్కడ. అది ఈ యొక్క గురువు యొక్క అవసరం గురించి మనం నిన్న చెప్పుకోవడం కూడా జరిగిపోయింది. అదేవిధంగా మనందరం కూడా గురువుని ఆశ్రయించాలి ఇక్కడ. ఇంకా గురువు మన జీవితంలోకి రాకపోయినా కానీ ప్రభుపాదుల వారే మనకి గురువు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆయనే మనకందరికీ కూడా, మనకి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే ప్రథమ గురువు అన్నమాట ఇక్కడ. కాబట్టి మన గురువు ఉన్నా కానీ ఆయనకే ముందు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు? మన స్వీకరించే గురువు కూడా ఆయన్నే ఆరాధిస్తున్నారు, ఆయన్నే పూజిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆయన చెప్పిన మాటలే మనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి మనకు ప్రభుపాదుల వారు అనేవారు మన యొక్క ఉత్తమమైన గురువు అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక్కడ. నిజమైన అసలు మొట్టమొదటి గురువు ఎవరు? ఆ యొక్క బలరాముడు మొట్టమొదటి గురువు అనమాట ఇక్కడ. మన నిత్యానంద మహాప్రభు ఏ రూపం ఏదైతే ఉంటుందో బలరాముడు స్వయంగా ఆది గురువు అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ. ఆయన నుంచే ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా మనకి ఇవ్వబడిందని చెప్పేసి కూడా చెప్తారనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ విధంగా గురువు యొక్క ప్రత్యేకత మన జీవితంలో చాలా చాలా అవసరము. ఆ విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అది నిన్న 4వ అధ్యాయంలో చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది ఇక్కడ. ఈరోజు మనం 5వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారో చూసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ దేవావతి ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క భౌతికమైన స్థితిని ఇక్కడ అడిగి తెలుసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే ఆమె తన ద్వారా ప్రశ్నలు వేస్తూ మనకి మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇక్కడ. దేవావతి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనే దాని గురించి ఒక అధ్యాయం అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఆమె జీవితం యొక్క స్థితి ఏంటని వివరపడింది ఇక్కడ. ఆమె మామూలుగా ఏంటి ఇక్కడ గొప్ప రాజకుమారి ఇక్కడ. ఆమె మామూలు వ్యక్తి కాదు. దేవావతి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆయన ఈ యొక్క స్వయంభూవం అనే యొక్క ఒకనొక పుత్రిక అనమాట దేవావతి వచ్చేసి ఇక్కడ. అయినా సరే ఆమె ఏం చేసింది? అంత గొప్ప రాజకుమారి అయినప్పటికీ కూడా ఆమె ఏం చేసింది? అడవిలో ఉన్న యొక్క కర్దముని యొక్క ఆయన వివాహం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుందనమాట ఆమె ఇక్కడ. అన్ని రాజా యొక్క ఏవైతే సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ వదిలిపెట్టేసి ఏం చేసింది? అన్నీ వదిలిపెట్టేసి కర్దమునిని తీసుకొని పెళ్లి చేసుకుంది అనమాట. వచ్చేసి అడవిలో ఉండడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ. అడవిలో ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమి రాజమందిరంలో ఉన్నట్లు ఏమి సదుపాయాలు ఉండవు కదా అక్కడ. అక్కడ ఏమి ఉంటే దానితోటి జీవించాలి ఇక్కడ. సరే, భర్తని పెళ్లి చేసుకుంది కదా అని చెప్పేసి ఏం చేసింది? భర్త ఏదైతే ఎలాంటి పరిస్థితులు అయితే ఉంచాడో అలానే ఆమె జీవితాన్ని కొనసాగించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఇదే మన ఆధ్యాత్మిక వైదిక శాస్త్రాల్లో కూడా ఇదే చెప్పడం జరిగింది. భార్య అనే ఆమె ఎప్పుడైనా సరే భర్త యొక్క అడుగుజాడలో నడవాలి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? అది ఒక ప్రామాణికమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో అది ఆచరించినట్టు అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి అందుకనే కానీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఆ పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్త్రీకి స్వేచ్ఛ అనే ఒక భావన అనేది సమాజంలో రావడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. అందుకని ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అసలు విడాకులు అనేది మన యొక్క వైదిక శాస్త్రాల్లో అసలు లేదు. డైవర్స్ అనే పదము ఎక్కడ కూడా లేదు ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? అది కాస్త సామాన్యంగా మారిపోయింది ఇక్కడ. విడాకులు అనే దానికి కామన్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ. ఎంతోమంది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఏమైపోయింది ఇక్కడ? ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసుకోవడము, చిన్న గొడవ రాగానే నువ్వెంత నేనెంత అనుకుంటూ విడిపోవడం కూడా జరిగిపోయింది ఇక్కడ. కానీ ఎస్పెషల్లీ మనకి వైదిక జ్ఞానంలో ఏంటి ఇక్కడ మనకి మామూలుగా ఏం చెప్తున్నారు? స్త్రీ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఒక చిన్నప్పుడు పెరిగేటప్పుడు తండ్రి యొక్క సంరక్షణలో ఉండాలి. పెళ్ళైన తర్వాత భర్త యొక్క సంరక్షణలో ఉండాలి. తర్వాత పిల్లల యొక్క సంరక్షణలో ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడం కూడా జరిగిపోయింది ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి భావన అనేది లేదు ఇక్కడ. నేను ఒంటరిగా జీవిస్తాను ఇక్కడ, ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పేసి ఒక భావన అనేది రావడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. దానివల్ల ఏమైపోయింది? వాళ్ళకు పుట్టే పిల్లలు కూడా ఏమైపోతారో వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా పెంచకపోవడం ఇక్కడ. మొత్తం ఆ విలువలు అనేది లేకపోవడము, సంస్కారాలు లేకపోవడము, మొత్తము కుటుంబ వ్యవస్థ అంతా కూడా చిన్నాభిన్నంగా మారిపోవడం అనేది జరిగిపోయింది ఇక్కడ. సో కాబట్టి అందుకనే మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వేదాలలో ఏదైతే చెప్పబడారో అది మన జీవితంలో యథాతథంగా వాటిని మనము అవలంబించాలి ఇక్కడ. అది మన కోసమే చెప్పారని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. కాబట్టి ఇవేం చెప్పింది ఇక్కడ? గొప్ప రాజకుమారి అయినప్పటికీ కూడా భౌతిక జీవితం ఇచ్చే సుఖాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చివరికి అసంతృప్తిని మాత్రమే ఇస్తాయని ఆమె తెలుసుకుందన్నమాట ఇక్కడ. ఆ యొక్క అసంతృప్తి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అసంతృప్తి నుంచి ఏమైపోయింది? ఆమె ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు నడిపిస్తుంది ఇక్కడ. అదే కాదు మనం చెప్పుకున్నాం కూడా ఈ యొక్క 15వ అధ్యాయంలో కూడా అదే చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. అనాసక్తి అనేది ఎప్పుడైతే మనకు మొదలైపోతుందో అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది మొదలైపోతుంది ఇక్కడ.
మనము భౌతిక జీవితం పట్ల అనాసక్తి మనకి పెరగలేదనుకోండి, ఆసక్తితోనే మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి, ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు మనము నడవడం అనేది చాలా కష్టతరం అయిపోతుంది ఇక్కడ. కానీ భౌతిక జీవితం పైన ఎప్పుడైతే అనాసక్తి పెరిగిపోతుందో అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది ఆటోమేటిక్గా మొదలైపోతుంది ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఈ యొక్క దేవావతి యొక్క భర్త కర్దమముని ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఆయన ఏం చేస్తాడు, నేను ఇప్పుడు నా యొక్క లక్ష్యమైన సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే, ఆయన తన యొక్క దేవావతిని భార్యని కొడుకు యొక్క సమక్షంలో ఉంచేసి, కపిల భగవాన్ యొక్క సమక్షంలో ఉంచేసి ఏం చేస్తాడు, ఆయన అడవిలోకి వెళ్ళేసి సన్యాసాన్ని స్వీకరించాడు అనమాట. అది శాస్త్రాల్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది. మనం ఆల్రెడీ మనకు మొట్టమొదటిది కపిల భగవాన్ అవతారం అధ్యాయంలో కూడా మనం చర్చించుకున్నాం ఇక్కడ ఎందుకు అలా చేయాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమైపోతుంది, దేవావతి ఒంటరిగా మిగిలిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, మనకున్న బంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో భౌతిక జీవితంలో ఇవి తాత్కాలికము అనే సత్యాన్ని దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. మనం భర్త భార్యలు ఉండొచ్చు, పిల్లలు ఉండొచ్చు, బంధువులు ఇవన్నీ ఉండవచ్చు ఇక్కడ. కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి అందరూ కూడా ఒంటరి వాళ్ళు కావాల్సిందే ఇక్కడ. ఎవరు కూడా మనతో పాటు శాశ్వతంగా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. అందుకనే మనకున్న ఈ భౌతిక ప్రపంచము కూడా తాత్కాలికమైనదే, మనతో పాటు భౌతిక జీవితంలో ఉన్న బంధాలు కూడా తాత్కాలికమైనవే ఇక్కడ. వాటి వెనకాల మనము ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తూ అవే జీవితం అంతా అని చెప్పేసి మనము జీవించకూడదు ఇక్కడ. దేవావతి జీవితం ద్వారా ఆమె రాకుమారి అన్ని వదిలిపెట్టేసి కర్దమముని దగ్గరికి వచ్చేసింది. అక్కడ కూడా ఆయన ఆమెను వదిలిపెట్టేసి సన్యాసాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట, కొడుకు యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉంచేసి ఇక్కడ. కాబట్టి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భౌతిక సంపదలు అనేవి ఒక పరిమితమైనవి ఇక్కడ, అపరిమితమైనవి కాదు. మనకున్న భౌతిక సంపదలు ఏవైతే ఉంటాయి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆమెకి రాజసుఖాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఆమె శాశ్వతమైన సంతృప్తి లేదు ఇక్కడ. భౌతిక సంపాదన అనేది తాత్కాలికం అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ. మనస్సులో ఆ ప్రశాంతత అనేది లేదు ఆమెకి ఇక్కడ. ఎందుకంటే బయటంగా దొరికే సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అంతర్గతంగా శాంతిని ఇవ్వలేవు మనకి ఇక్కడ. అంతే కదా, ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో, వాళ్ళు ఆనందం పొందడానికి బాహ్యంగా సుఖాల కోసం వెతుకుతున్నారు ఇక్కడ. ఎవరు కూడా ఒంటరిగా కూర్చొని సుఖాన్ని ఎవరు పొందలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు. మీరు ఎవరైనా గమనించండి, ఇప్పుడు ఎవరు కూడా జస్ట్ అలానే కూర్చొని ఆనందపడిపోతున్నారు, సుఖపడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఏదైనా ఫోన్లో ఉంటారు, లేకపోతే ఏదైనా సినిమాలు చూస్తుంటారు, టీవీలు చూస్తుంటారు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటారు ఇక్కడ. ఏదో ఒకటి చేసేసి ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ, ఆ యొక్క ప్రశాంతతని ఆనందాన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. కానీ అవి బయట సుఖాలు కాబట్టి, బయట సౌకర్యాలు కాబట్టి లోపటి నుంచి శాంతిని అవనేది ఇవ్వట్లేవు అనమాట ఇక్కడ. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళు అశాంతితోనే ఉండిపోతున్నారు అనమాట. ఒకటి పోతే ఇంకొకటి పోతే ఇంకోటి, దాని వెనకాల పరిగెడుతున్నారు తప్పిస్తే నిజమైన సుఖం అనేది వీళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు ఇక్కడ. ఈ యొక్క అసంతృప్తి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అసంతృప్తి కారణంగా ఏం చేసింది ఇక్కడ, ఆ దేవావతిలో విచారణ అనేది మొదలైందనమాట ఇక్కడ. సో ఆమె అప్పుడు ఏమడిగింది ఇక్కడ, అసలు జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనే ప్రశ్న ఆమె కపిల భగవానుడి ముందు ఉంచడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. అప్పుడు ఆమె ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసము సిద్ధమైందనమాట ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అసలు నా జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అనే ప్రశ్న వేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది నిజంగా మొదలవుతుంది ఇక్కడ. ఏదో సూపర్ఫిషియల్గా అంటే పైన అలా భావించకూడదు ఇక్కడ. నిజంగా లోతుగా మన జీవితంలో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అందుకనే మన జీవితాన్ని మనం ఎంత సంపాదించినా ఏం చేసినా కానీ మనము దాన్ని ఎలాగో అనుభవించాం, పూర్తిగా అనుభవించే స్థితిలో మనం లేవు ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనది ఒకరు సంపాదించిన దాన్ని ఇంకొకరు ఎవరో అనుభవిస్తారు ఇక్కడ. భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగేది అదే ఇక్కడ. ఒకడు జీవితం అంతా కష్టపడి తినకుండా లేకపోతే నిద్రపోయి ఎన్నో కష్టాలు పడకుండా ఎన్నో చేసేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాడు, ఎన్నో చేస్తాడు, కానీ సంపాదించేవాడు మాత్రం దాన్ని అనుభవించాడు ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఎవడైతే వస్తున్నాడో వాడు అనుభవిస్తాడు అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇదంతా కూడా ఇది తాత్కాలికమైన జీవితము, మరి నిజమైన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అనే ప్రశ్న మనలో కూడా ఉత్పన్నం కావాలి ఇక్కడ మనకి. అప్పుడే మనము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడానికి మనం సిద్ధమైపోతాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అనేది ప్రారంభ బిందువు ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రశ్నను మనం ప్రశ్నించుకోవడం ఇక్కడ. జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి, అసలు నేను ఎవరు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను అనే దాని గురించి ఇక్కడ. దేవావతి కూడా ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఈ భౌతిక జీవితాన్ని తాత్కాలికంగా చూడడం ప్రారంభించింది అనమాట ఇక్కడ ఆమె ఇక్కడ. అందుకని భగవంతుడు అడుగుతుంది, తాత్కాలికమైనది కాబట్టి నేను అజ్ఞానంలో నుంచి బయటపడిపోయేసి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి కపిల భగవానుడి ముందు ఆమె ప్రశ్నని పెట్టడం జరిగిపోయింది అనమాట ఇక్కడ. నిజమైన ఆనందం అనేది బయట కాకుండా
లోపల ఉందని చెప్పేసి ఆమె గ్రహించింది అనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే బాహ్యంగా వచ్చే సుఖాలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఆనందం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువసేపు మనకు ఉండదు ఇక్కడ. కానీ అదే మనము అంతరంగా జీవునికి సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని కల్పించామనుకోండి, భగవంతునితోని ఆ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించామనుకోండి, ఆ ఆనందం అనేది ఎప్పుడూ మన లోపలనే ఉండిపోతుంది ఇక్కడ. మనం భగవంతుని లీల నుంచి విన్నప్పుడు కానీ, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేసినప్పుడు కానీ, మందిరానికి వెళ్ళి అచ్చా విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు కానీ, మన ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ మనం భగవంతుని కనుక మనం మన జీవితంలో ఉంచామనుకోండి, అప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనలో ఆనందమే ఉంటుంది ఇక్కడ. బయట అప్పుడు ఆనందం అనేది లోపల ఉండిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో అందుకనే ఈ యొక్క గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఆనందాన్ని లోపల పొందుతారు అనమాట ఇక్కడ. వాళ్ళు బాహ్యంగా కూడా వాళ్ళు కనపడకపోయినా కానీ వాళ్ళు లోపట్లోనే ఆనందాన్ని ఎప్పుడు కూడా అనుభవించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ, మన ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలనే ఆకాంక్ష అనేది మనలో పెరిగిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క కపిల భగవాన్ యొక్క పాత్ర, ఆయన యొక్క జీవితం, ఈ దేవావతి జీవితం ఏంటంటే, దేవావతి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టిందో, అంటే ఇక్కడ నా జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, భౌతికమైన విషయాలు ఎందుకు నాకు సుఖాన్ని ఇవ్వట్లేవు ఇక్కడ, నేను అజ్ఞానంలో నుంచి జ్ఞాన మార్గంలోకి ఏ విధంగా రావాలి అని ఎప్పుడైతే దేవావతి ఎప్పుడైతే అడగడం మొదలుపెట్టిందో, కపిల భగవానుడు ఆ ప్రశ్నలు వినేసి చాలా ప్రసన్నం అయిపోయాడు అనమాట ఇక్కడ. ప్రసన్నం అయిపోయేసి, ఎందుకు దేవావతి ఎలాంటి భావనతో అడుగుతుంది, ఒక వినయముతో నిండి ఉన్న మాటలతోనే అడుగుతుంది ఇక్కడ. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, పరిప్రశ్నేన సేవయ. సో మనం చేసే ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉంటాయో ఒక శరణాగతి భావంతో, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ ప్రశ్నించే ప్రశ్నలు మన శరణాగతి భావనలో, ఒక వినయమైన భావనతోటి, నాకు తెలుసుకోవాలనే జ్ఞానంతో ఎప్పుడైతే మనం అడుగుతామో అప్పుడు గురువుకి ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క స్థితి అర్థమైపోతుంది అనమాట. కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కపిల భగవానుడు ఎప్పుడైతే దేవావతి అడిగిందో ఆమె యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన. చేసుకొని, ఎందుకంటే ఆమె వినయంతో అడిగింది ఇక్కడ, ఆ ప్రశ్నించే మానసిక స్థితి ఆమె ఏర్పరచుకుంది ఇక్కడ. కాబట్టి గురువు నుండి జ్ఞానం స్వీకరించడానికి ఆమె ఏమైపోయింది, సిద్ధమైపోయింది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇది మన జీవితంలో కూడా ఏంటంటే, మనం కూడా ఈ యొక్క గురువు నుంచి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలంటే ఇలాంటి భావన మనలో పెంపొందించుకోవాలి. మన జీవితం అనేది ఒక వినయంతో నిండి ఉండాలి ఇక్కడ. మనకి ఎల్లప్పుడూ మనకి ప్రశ్నించే ఏ పనైనా చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ ప్రశ్నించే స్వభావాన్ని మనలో పెంపొందించుకోవాలి ఇక్కడ. ఏ పని చేస్తున్నా కానీ భక్తి మార్గంలో, భౌతికంగా కూడా ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఏ విధంగా నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయం గురించి మనం ఆలోచించాలి ఇక్కడ. కొన్నిసార్లు మనకు అవసరం లేకపోయినా కానీ ఏదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. కానీ అది ఎంతవరకు అవసరం, ఆ మాటలు, ఒకరితో సంభాషణ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా నాకు ఏమి లాభం కలుగుతుంది అని అర్థం చేసుకుంటే మనము ఊరికనే మాట్లాడేయాము ఇక్కడ. మనం అది తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ, ఏదో వచ్చారు కదా, కలిసాం కదా అని చెప్పేసి ఏదంటే అది మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, ఏదైనా సరే మనం చేసినప్పుడు, మన జీవితంలో ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది నా భక్తి జీవితానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని మనము తప్పనిసరిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి భౌతిక సుఖాలు ఎన్ని ఉన్నా కానీ అవి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవు మనకి ఇక్కడ. నిజమైన సంతృప్తి అనేది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలోనే ఉంటుంది అనే విషయం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ భౌతిక జీవితం అనేది తాత్కాలికమైనది. ఆమె దేవావతి ఏమర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ, భౌతిక జీవితము తాత్కాలికము, ఇక్కడున్న సంబంధాలు అనేవి శాశ్వతమైనవి కావు. అసంతృప్తి అనేది ఆధ్యాత్మిక దారంభానికి దారి తీస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనలో అసంతృప్తి మొదలైపోతుందో అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది మొదలైపోతుంది ఇక్కడ. అది ఒకరిని విచారణ చేయడము, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడిగి తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉంటుందో అది మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మొట్టమొదటి అదుగు. దేవావతి ఇక్కడ ఇవన్నీ చేసేసి ఏం చేసింది, ఒక గురువును స్వీకరించడానికి కూడా ఆమె సిద్ధమైపోయింది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం యొక్క ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ భౌతిక సుఖాల అసంతృప్తి ఏం చేసిందంటే దేవావతిని ఆధ్యాత్మిక విచారణ వైపు నడిపించేసి నిజమైన జ్ఞానానికి ఆమెని సిద్ధం చేయడం కూడా జరిగిపోయింది అనమాట. ఇది ఎందుకు దేవావతి ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఎందుకు ఆమె ప్రశ్నించడం జరిగింది, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ప్రశ్నించడం జరిగింది, ఆమె యొక్క స్థితి ఏంటి ఇక్కడ, ఎందుకు ఈ జ్ఞానాన్ని మొత్తం వినాలని ఎందుకు ప్రయత్నించింది అనేది ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయంలో మనము చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఇది 5వ అధ్యాయం యొక్క సారాంశం ఇక్కడ. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ 6వ అధ్యాయం వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే దేవావతి భగవంతుని ముందు ఇంకా ప్రశ్నించడం అనేది మొదలుపెట్టింది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇప్పటివరకేమో
5వ అధ్యాయంలోనే ఆమె స్థితి గురించి చెప్పారు. ఆమె ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఒక కపిల భగవాన్ని ఆశ్రయించిన తర్వాత 6వ అధ్యాయం ఏం చేసిందంటే ఆమె ప్రశ్నించడం అనేది మొదలుపెట్టింది అనమాట. ఓకే, దీంట్లో ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా మీకు 5వ అధ్యాయంలో? మనం 6వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళే ముందు ఆధ్యాత్మిక గురువు ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉందో అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఆధ్యాత్మిక గురువు కంపల్సరీగా ఉండాలా. ఈ భౌతికంగా మనకి ఎంతన్నా ఉన్నాయి, మనీ ఉన్నాయి, బంధువులు ఉన్నాయి, వీళ్ళంతా అశాశ్వతం అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మనం వీటి మీద అనాసక్తి పెంచుకున్నప్పుడే ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అప్పటి వరకు లేతే ఈ భౌతిక సంబంధాలు, భౌతిక ఆస్తులు, ధనం, వీటి మీద ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి రాలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ అనాసక్తి వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ ఆసక్తి పెరిగిద్ది అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఓకే, వండర్ఫుల్, నైస్. సో మొత్తం మీద హరే కృష్ణ ప్రభు, మొత్తం మీద దేవాహుతి కూడా ఆ శ్లోకం ఫాలో అయింది మాట ప్రభు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ్య. అవునండి, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే ముఖ్యం. ఏ గురువుని ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు అది అందరికీ అప్లికబుల్ అనమాట. అది మన జీవితంలో కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఒక భౌతికమైన వాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఎన్నైనా మాట్లాడవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం రావాలంటే మాత్రం ఆ వినమ్రత అనేది చాలా అవసరం అనమాట. అప్పుడే మనకి గురువు నుంచి జ్ఞానం అనేది మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది. లేకపోతే ఏమైపోతుంది, మనం ఎంత విన్నా కానీ అది మన హృదయంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అధ్యాయం 6లో దేవావతి ప్రశ్నించడం అనేది మొదలుపెట్టింది అనమాట. మొట్టమొదటిగా ఆశ్రయం తీసుకుంది కపిల భగవానుని, తర్వాత ప్రశ్నించడం అనేది మొదలుపెట్టింది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సాధించాలంటే మనకున్న ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే వినయం. వినయం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంతేకాదు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పే కోరిక కూడా మనలో ఉండాలి ఇక్కడ. మనకి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి పూజలు చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇక్కడ అందరం కూడా భక్తులమే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. కానీ మనలో ఎంతమందికి సత్యం తెలిసేసి మనం భక్తి చేసాము ఇంతవరకు అంటే చాలా తక్కువ అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. చిన్నప్పటి నుంచి గుడికి వెళ్ళాము, ఎంతోమంది చెప్పారు, మనం వెళ్తున్నారు, మన తల్లిదండ్రులు చెప్పారు, మన తాతలు చెప్పారు, అందరూ చెప్పారు అని చెప్పేసి మనం గుడికి వెళ్ళాము ఇక్కడ. కానీ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఏదైతే చేస్తున్నామో ఎందుకు చేస్తున్నానని చెప్పేసి మనలో ఎంతమంది ప్రశ్నించుకున్నాము ఇక్కడ అంటే ఎవరు లేదని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనకి ఒక ప్రామాణికమైన సంప్రదాయంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తీసుకునే అవకాశం మనకు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సాధించాలంటే మొట్టమొదటిగా వినయం అనేది మనకు ఉండాలి ఇక్కడ. అంతేకాదు పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పే కోరిక ఉండాలి ఇక్కడ. పరమసత్యం అంటే ఎవరు? దేవాది దేవుడైన ఆ భగవంతుడే పరమసత్యం ఇక్కడ. ఎన్ని సత్యాలైనా మారిపోవచ్చు ఇక్కడ, కానీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనే విషయం అనేది ఎప్పటికీ మారిపోదు. అది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ. అంటే అది ఎన్ని మారినా కానీ అది మాత్రం మారదన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, నీరు ద్రవము అనే విషయం అనేది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, అది ప్రామాణికమైన సత్యం అనమాట. ఎప్పటికి కూడా అది నీరు ద్రవం అనేది విషయం అని ఎప్పటికీ మారిపోదు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా ఏంటంటే వినయం ఉండాలి ఇక్కడ. ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే కోరిక కూడా మనలో ఉండాలి ఇక్కడ. అందుకని దేవావతి ఏం చేసిందంటే తన అజ్ఞానాన్ని ఆమె అంగీకరించేసి ఏం చేసింది, కపిల భగవానుడి దగ్గర నిజమైన ప్రశ్నలు అనేది అడగడం మొదలుపెట్టింది అనమాట ఇక్కడ. ఇది ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చాలా కీలకమైన మలుపు ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే నిజమైన ప్రశ్నలు మనం అడుగుతామో అప్పుడు మన జీవితం అనేది మలుపు తిరిగిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో దానితో వినయం అనేది చెప్పారు కదా, వినయం అనేది మొట్టమొదటిగా ప్రారంభం అయిపోతుంది ఇక్కడ. అప్పుడు దేవావతి ఏం చేసింది ఇక్కడ, నేనే అంతా అని చెప్పేసి ఆమె భావించలేదు ఇక్కడ. ఆమె తన అజ్ఞానాన్ని భగవంతుని ముందు అంగీకరించింది అనమాట ఇక్కడ. నిన్న చెప్పా కదా ఏ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు నేను ఫూల్ నెంబర్ 1 అని నా గురువు గారు నాకు చెప్పారు ఇక్కడ అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ. సో మన జీవితం ఏంటంటే మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నామనే విషయాన్ని మనము అంగీకరించాలి ఇక్కడ. మనకి ఈ భౌతిక జీవితం ద్వారా నిజమైన సంతృప్తి లభించలేదు అనే విషయాన్ని కూడా మనము
ఆమె గుర్తించడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి. ఎందుకు? ఆమె రాజకుమారిగా ఉంది, అన్ని సుఖాలు అనుభవించింది ఇక్కడ. అవన్నీ వదిలిపెట్టేసి అడవిలోకి వచ్చేసి కర్దమమునితో ఉండడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. కర్దమముని ఆమె యొక్క స్థితిని చూసేసి ఏం చేశాడంటే ఆమెకి గొప్ప రాజ్యాన్ని సృష్టించాడు ఇక్కడ అడవిలోనే. అరే నువ్వు అన్ని వదిలిపెట్టి నా దగ్గరికి వచ్చావు కదా, నీకు కూడా కొంచెం సుఖం అనేది ఉంటుంది, అంటే స్త్రీ అయిన తర్వాత ఆనందం పొందాలనే ఒక కోరిక నీకు కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఏం చేశాడంటే ఆయన ఆమె కోసం ఒక పెద్ద రాజ్యాన్ని తయారు చేశాడు ఇక్కడ. అది కూడా ఒక ఎగిరే ఏరోప్లేన్ అనమాట. అక్కడ ఎగిరే ఏరోప్లేన్లో ఒక పెద్ద విమానాన్ని తయారు చేసేసి దాంట్లోనే సరస్సులు, దాంట్లోనే నదులు, దాంట్లోనే వృక్షాలు, దాంట్లో అందమైన ప్రకృతిని మొత్తం సృష్టించాడు అనమాట ఆమె కోసం. ఎందుకు? ఆమె ఆనందించాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా సృష్టించాడు ఇక్కడ. ఇవన్నీ సృష్టించేసి ఆమెకి అన్ని రకాల సుఖాలు కల్పించేసి కుమారుణ్ణి కూడా ప్రసాదించేసేసి తర్వాత అన్ని ప్రసాదించిన తర్వాత చివరికి ఆమెకి కపిల భగవాన్ యొక్క ఆమెకి ఉంచేసేసి అతను వెళ్ళిపోవడం జరిగిపోయింది అనమాట. అప్పుడు ఆమెకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆమె అన్ని సుఖాలు అనుభవించింది ఇక్కడ, అయినా సరే ఆమె భౌతిక జీవితం అనేది సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. అందుకని ఆమె ఏదో లోటు అనిపించింది. ఆమెకి లోటు అనిపించి ఏం చేసింది? ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆమె మొదలుపెట్టింది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి మన వినయం లేకపోతే మనము జ్ఞానం అనేది ప్రారంభం కాదు మన జీవితంలో. కాబట్టి వినయంతోటే ఈ యొక్క జ్ఞానం ప్రారంభం అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాదు మనం అజ్ఞానాన్ని అంగీకరించడం ఇక్కడ మనకి. దేవావతి ఏం చెప్పిందంటే నేను ఇంతసేపు కూడా ఇంద్రియ సుఖాలపైన ఆధారపడడం వల్ల నేను బంధనంలో పడిపోయాను ఇక్కడ. నేను ఎంతో ఎంజాయ్ చేశాను నా జీవితాన్ని ఇక్కడ, ఎంజాయ్ చేసేసాను. బట్ దాంట్లో ఏమైపోయింది? ఈ బంధనంలో, భౌతిక బంధనంలో చిక్కుకొని పోయాను ఇక్కడ. నాకు నిజమైన మార్గం ఏమిటనే విషయం గురించి నాకు తెలియట్లేదు. కాబట్టి దయచేసి నాకు విముక్తి మార్గాన్ని చూపెట్టమని చెప్పేసి దేవావతి కపిల భగవాన్ని ఇక్కడ అడగడం జరిగిపోయింది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఆమె అజ్ఞానాన్ని అంగీకరించింది అనమాట ఇక్కడ. సో అదేవిధంగా మనం కూడా మన జీవితంలో ఒకటి ఏంటంటే మనకున్న అజ్ఞానాన్ని మనం అంగీకరించాలి. మనకున్న జ్ఞానం గురించి ఎక్కువగా మనము గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు ఇక్కడ. నిజమైన జ్ఞానం అనేది ఏంటిది? ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం. దాంట్లో ఎంతగా మనము జీవితాన్ని మనం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాము అనే దాని గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా అజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అంగీకరిస్తామో అప్పుడు జ్ఞానంలోకి రావడం అనేది జరిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకని ఆమె ఏం చేసింది ఇక్కడ? ఆమె అజ్ఞానాన్ని కూడా అంగీకరించడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ మనకి. సో అందుకనే ఈ యొక్క కపిలదేవుని ఇక్కడ దీంట్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేసిందంటే అహంకారంతో కాకుండా వినయంతో ఉండాలి ఇక్కడ. సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే కోరిక అనేది మనలో ఉండాలి ఇక్కడ. ఆత్మ విముక్తికి సంబంధించినవి కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలు కావాలన్నమాట. నేను చెప్పాను కదా, ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే వాడి రోగాలు తగ్గడం కోసము, వ్యాపారంలో లాభం రావడం కోసము, లేకపోతే వాడికి ధనం రావడం కోసము, ఇలాంటి వాటి కోసము గురువుని ఆశ్రయించేసి ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. కానీ అది అలాంటి జ్ఞానం కోసం మనము ఈ భక్తి మార్గంలోకి రావకూడదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అలాంటి మార్గాలు చేయాలంటే వేదాలలో ఆల్రెడీ మనకి కర్మకాండాలు అన్నీ ఇచ్చేశారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి. నువ్వు వినాయకుడిని పూజించుకో, శివుడిని పూజించుకో, ఇంకో దేవుడిని పూజించుకో, వాళ్ళు నీకు కావాల్సిన కోరికలను కూడా తీర్చేస్తారని చెప్పేసి వేదాలలో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. అది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అవి ఆల్రెడీ చేసాము, ఆనందించాము, అనుభూతి చెందాము ఇక్కడ. అన్నిటి దాటిపోయేసి భక్తి మార్గంలోకి రావడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. అందుకని ఇప్పుడేం చేసుకుంటున్నాము? వేదాలలో చెప్పిన కర్మకాండలు కాకుండా భక్తి యోగానికి సంబంధించిన విషయాలని ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ నిజమైన సత్యం తెలుసుకోవాలనే కోరిక అనేది మనలో మొదలు కావాలి ఇక్కడ. అప్పుడు మన ఆత్మ యొక్క విముక్తి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మార్గం అనేది సులభం అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. సో ఎప్పుడైతే మనకి కర్మకాండ నుంచి భక్తి మార్గంకి ఎప్పుడైతే వస్తామో అప్పుడే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది మొదలైందనే విషయం గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. కాబట్టి దేవావతి ఇక్కడ ఏం ప్రశ్నలు అడిగిందంటే అసలు జీవుల యొక్క స్వరూపం ఏమిటి, అసలు జీవులు అంటే ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అనే విషయం గురించి అడిగింది ఇక్కడ. అంతేకాదు ఈ జనన మరణ చక్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఎందుకు కొనసాగుతుంది ఇక్కడ, తర్వాత ఈ విముక్తి అనేది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇక్కడ. ఈ 3 ప్రశ్నలు అనేది అడిగింది ఇక్కడ. ఫస్ట్ అసలు జీవుల స్వరూపం ఏమిటి, అంతేకాకుండా ఈ జననం మరణం చక్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది అసలు ఎందుకు కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ పుడుతున్నారు, కొంతకాలం ఉంటున్నారు, చనిపోతున్నారు, మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకుంటున్నారు, మళ్ళీ పుడుతున్నారు, మళ్ళీ పెరుగుతున్నారు, మళ్ళీ చనిపోతున్నారు ఇక్కడ. ఈ చక్రం అనేది ఇలా కొనసాగుతూనే వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. మరి ఈ చక్రంలో నుంచి ఏ విధంగా బయటపడిపోవాలి, విముక్తి అనేది ఎలా పొందాలి అనే విషయం గురించి కూడా
ఆమె తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ 3 ప్రశ్నలు కూడా దేవావతి కపిల భగవాన్ని అడిగిందనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇది తాత్కాలికమైన సుఖం కోసం కాదు ఇక్కడ. ఆమె ఎందుకోసం అడుగుతుంది ఇక్కడ? శాశ్వతమైన సుఖం కోసము ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ. తాత్కాలికమైన సుఖాలు ఆల్రెడీ అనుభవించింది ఇక్కడ. అందుకనే మనం చేసే ఎంక్వైరీ ఏదైతే ప్రశ్నలు ఏదైతే ఇస్తామో అది మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఏ విధంగా తోడ్పడతాయో అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. మనం ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు ఆల్రెడీ చెప్పబడడం జరిగిపోయింది, సమాధానాలు రావడం జరిగింది ఇక్కడ. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవి మన జీవితంలో అవలంబించడమే లేదనమాట. అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మనకు కావాల్సిన వాటికి సమాధానాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, కానీ ఏమైపోయింది, వాటిని మన జీవితంలో సరిగ్గా మనము అవలంబించలేకపోతున్నాం ఇక్కడ. అందుకనే మనలో మార్పు అనేది త్వరగా రాలేకపోతుంది ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఈ 3 ప్రశ్నలు అడిగిందో వెంటనే కపిల భగవానుడు ఏం చేస్తాడు, ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలు చూసేసి చాలా సంతృప్తి పడిపోయాడు అనమాట ఇక్కడ. ఈ యొక్క ఆ వినయపూర్వకమైన స్థితిని చూసేసి ఏమనుకున్నాడంటే కపిల భగవానుడు, ఇప్పుడు ఒక శిష్యురాలిగా నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించావు కాబట్టి నేను జ్ఞానాన్ని చెప్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిపోయింది అనమాట ఇక్కడ మనకి. అర్జునుడు కూడా అదే చేశాడు భగవద్గీతలో. అప్పటిదాకా ఒక మిత్రుడితోటి సంభాషణ చేయడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఒక మిత్రుని యొక్క స్థావరంలో కృష్ణుడు నా మిత్రుడు, లేకపోతే నా బావ అనే భావంతో ప్రశ్నలు వేయడం జరిగింది. అలా ఉండడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. కానీ ఎప్పుడైతే తను పూర్తిగా ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఎప్పుడైతే అనుకున్నాడో అప్పుడు ఏం చేశారు ఇక్కడ? వెంటనే ఆయన శిష్యస్థేయం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇక్కడ. నేను ఇప్పుడు శిష్యుడిగా మారిపోయాను, నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని చెప్పేసి ఆయన కోరుకోవడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి మనం జ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ముఖ్యమైన మార్గం ఏంటి? గురువు దగ్గర ఆ శిష్యత్వాన్ని, అంటే ఆ శిష్యుడిని నేను అనే భావాన్ని మనలో పెంపొందించుకోవాలి ఇక్కడ. అది వినయపూర్వకమైన స్థితితో మాత్రమే అర్థమైపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఈ యొక్క ప్రశ్నల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. ఏమని చెప్పాడు ఇక్కడ? ప్రశ్నలు లేకపోతే జ్ఞానం అనేది నిలవబడదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నిస్తేనే ఆ సమాధానం అనేది మనకు బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ. మనం ప్రశ్నించలేదనుకోండి ఏమైపోతుంది, ఆ జ్ఞానం అనేది మనలో రాదనమాట ఎప్పటికీ కూడా. జస్ట్ మనం ఏదనుకుంటామో దాని ప్రకారమే ముందుకెళ్ళిపోతాం మన జీవితంలో, తప్పిస్తే నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం లేదు ఇక్కడ. అప్పుడు ఇంకేమిటి ఏమైపోతుంది, తప్పుడు విశ్వాసాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తొలగిపోతాయి ఇక్కడ. ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గంలోకి రానంత వరకు కూడా మనము అన్ని ఒక విశ్వాసంతో కొన్ని చేయడం మనం చేసాము ఇక్కడ. మనకి ఎన్నో పండుగలు కానీ వాళ్ళని మొక్కడం వీళ్ళని మొక్కడం, లేకపోతే వాళ్ళకి పూజలు చేయడం వీళ్ళకి పూజలు చేయడము, ఇలాంటి కొన్ని విశ్వాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేకపోతే నా కుటుంబంలో ఇంతకుముందుకు మా అమ్మ నాన్న చేశారు, మా తాతలు చేశారు ఇక్కడ, వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి నేను కూడా అదే విశ్వాసంతో కంటిన్యూ చేయాలి అనే భావన కూడా ఉండడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఇంతకుముందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను మీకు ఇక్కడ. ఏంటి ఇక్కడ, ఒకసారి ఒక తండ్రికి 3 కుమారులు ఉన్నారనమాట, 3 పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఏది చెప్పినా కానీ ఏమంటారంటే మన పూర్వీకులు ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారమే నడవాలి, దాని మాటను మాత్రం మనం పక్కన పెట్టి ఏ పని చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఒక భావనతోటి ఆ విశ్వాసంతో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారనమాట ఇక్కడ. అలా ఒకసారి ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న నీరు, బావి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బావిలో ఏమైపోయింది, ఆ కప్పబడిపోయేసి ఆ నీళ్లు మొత్తం అపరిశుభ్రం అయిపోయాయి అనమాట ఇక్కడ, మలినం అయిపోయాయి ఇక్కడ. అవి తాగితే చనిపోతారు ఇక్కడ మనకి. అయినా సరే పిల్లలు ఏం చేశారు, వెళ్ళి తండ్రి గారు ఆ బావిలో ఇలా నీళ్లు పాడైపోయాయి ఇక్కడ, అవి తాగితే మనము ఇబ్బంది కలుగుతుంది, చనిపోతామని చెప్పేసి అంటే ఆ తండ్రి ఏమన్నాడంటే, మీరు నాకు ఏమేం చెప్పొద్దు ఇక్కడ, మన పూర్వీకులు ఈ బావి నుంచే నీళ్ళు తాగారు, మా తల్లిదండ్రులు ఈ బావి నుంచే నీళ్ళు తాగారు, మనము కూడా ఈ బావిలోంచే నీళ్లు తాగాలని చెప్పేసి మరి బలవంతంగా విశ్వాసంతో తాగడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమైపోయింది, అందరూ కూడా చనిపోవడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఎందుకు, అది ఆలోచన అనేది లేదు ఇక్కడ, ఒక మూఢమైన విశ్వాసం అనమాట ఇక్కడ. ఆ మూఢ విశ్వాసంతో ఏమైపోయింది, ఈ విధంగా ఏదైతే చెయ్యాలనో ఏదైతే చేయకూడదో ఇది ఎక్కడ చెప్పారు, ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ అనే భావన ఎవరికి లేకుండా పోయింది సమాజంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ. మనం కొంతమంది భక్తి చేస్తున్నారు ఇక్కడ, మనకి భక్తి చేస్తున్నారు కానీ ఆ భక్తి చేసేటప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాము అనే భావన అనేది వాళ్ళలో లేదనమాట ఇక్కడ మనకి. అర్థమైందా? సో ఇది చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, ఈ భక్తి ఎవరి కోసం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, నేను చేసే ఈ పూజ అనేది దీని వెనకాల ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇక్కడ, ఈ ప్రామాణికమైన విషయాన్ని ఎక్కడైనా చెప్పారా, ఎక్కడైనా శాస్త్రాల్లో ఈ ప్రామాణికత్వాన్ని ఎక్కడైనా చెప్పడం జరిగిపోయిందా, ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను అనే భావనని ఆలోచించే స్థితి అనేది సమాజంలో లేదు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ.
అందుకనే సమాజంలో ఎవరికి ఏది నచ్చితే అది చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ. కొంతమంది రోడ్ల పక్కన కొన్ని రాళ్ళు పెట్టుకొని బొట్లు పెట్టుకొని దేవత అని చెప్పేసి దేవుడు అని చెప్పేసి పూజలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ. లేకపోతే కొంతమంది అలా అమాయకమైన జీవుల్ని బలించుకుంటూ మా 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 యొక్క వంశంలో మా యొక్క కుటుంబంలో ఇది వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది కాబట్టి నేను కూడా చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ. ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇక్కడ అని మనం ప్రశ్నించామనుకోండి, అవన్నీ నాకు తెలియదు, అవన్నీ నన్ను అడగొద్దు ఇక్కడ. మా వంశంలో చేశారు, నేను చేస్తాను అంతే ఇక్కడ. అరే వాళ్ళు తెలియకుండా చేశారు ఇక్కడ, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని చెప్పి అడిగామనుకోండి, వాడి కోపం వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక మూఢ విశ్వాసంతో ఏది కూడా మనం చేయకూడదు భక్తిలో కూడా మనకి. ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ భగవద్గీతలో, రైట్? ఆ విశ్వరూపంలో భగవంతుడు ఏం చూపెట్టాడు ఇక్కడ? ఈ అనేక మంది విశ్వాలను చూపెట్టాడు ఇక్కడ. దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దేహంలో ఉన్నట్టు కూడా చూపెట్టడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, అందువల్ల భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఇక్కడ అన్ని ధర్మాలు మీరు ఏదైతే భక్తి చేస్తున్నారో, ఆ దేవుడు ఈ దేవత, లేకపోతే ఈ పూజలు ఆ పూజలు, లేకపోతే వినాయక చవితి, సత్య సాయిబాబా, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఉన్నాయో, ఇలాంటి ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వదిలిపెట్టండి. వదిలిపెట్టి నాకు శరణాగతి పొందమని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. ఎందుకు? నాలోనే అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను పూజిస్తే అందరినీ పూజించినట్టే అని చెప్పడానికి ఇది ఒక అర్థం ఇక్కడ మనకి, రైట్? ఇది తెలియదు ఎవరికి కూడా. ఇప్పుడు ఎంతమందికి తెలుసు ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క అర్థం అనేది? ఎంతమందికి తెలుసు? తెలియదు ఇక్కడ. ఎందుకు? ఇది తెలుసుకోవాలనే ఆ జ్ఞానం కూడా చాలా మందికి లేకుండా పోయింది అనమాట సమాజంలో ఇక్కడ. అందువల్ల ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? వాడు ఒక మూఢ విశ్వాసంతో వాడికి చేసి కావాల్సిందల్లా చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. దానివల్ల ఏమైపోతుంది? తన జీవితంలో ఇంకా ఇంకా బంధనంలో చిక్కుకుంటూ ఇంకా ఇంకా ఈ కష్టాలు పడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. అందుకనే ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నిస్తామో ఇక్కడ మనకి, రైట్, ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నిస్తామో మనలో ఉన్న విశ్వాసాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశం కలిగిపోతుంది ఇక్కడ మనకి, రైట్? ఈవెన్ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు తెలిసింది, ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియాలో మనకు తెలిసింది ఏంటి కూడా, మనకు అంతా ఏంటి, రాముడు బాలాజీ మాత్రమే మనకు తెలిసింది ఇక్కడ. అంతమించి కృష్ణుడి గురించి మనకి ఎక్కువ అవగాహన లేకుండేది అనమాట. అప్పుడు స్టార్టింగ్లో నాకు ఇదే ప్రశ్న వచ్చేది, అరే వెంకటేశ్వర స్వామినే కదా అన్నిటికీ గొప్ప వ్యక్తి, కలియుగానికి ఆయనే ప్రత్యక్ష దైవం కదా, మరి కృష్ణుడు ఏ విధంగా దేవాది దేవుడు అవుతాడు అని చెప్పి ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ. అప్పుడు సమాధానం అనేది రావడం జరిగింది. శాస్త్రాల్లో ఎవరు ఎలా వచ్చారు, మొట్టమొదటిగా ఉన్నది ఎవరు, ఇక్కడ ఆయన చూసిన అవతారాలు ఏంటి, ఇక్కడ వీళ్ళకి వాళ్ళకి వ్యత్యాసం ఏంటి, ఇక్కడ దేవతలు ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట ఇక్కడ మనకి ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఆధారంతో కూడా మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి. ఆ ప్రశ్నలు ఎప్పుడైతే మనం ముందు ఉంచుతామో ఏమైపోతుంది, మన జీవితాన్ని ఒక మార్గం అనేది చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు చెప్పా కదా, ఇప్పుడు మనం అద్దం ముందు నిలబడేసి మొత్తం దుమ్ముతో ఉందనుకోండి, అది తుడిస్తేనే మన ముఖాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ఇక్కడ. దాని ముందు నిలబడేసి నా ముఖం కనబడలేదంటే ఎట్లా కనబడుతుంది? కనబడదు ఇక్కడ. అదేవిధంగా మన జీవితంలో ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో మనము దాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇంతమంది మనకి ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇండియాలో చూస్తామనుకోండి, దేవుని గుడి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మొత్తం 30 మంది ఉంటారు అక్కడ. ఆ 30 మందిలోకి పూజలు చేస్తుంటారు ఇక్కడ. ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది ఎవరికీ తెలియదు ఇక్కడ. తిరుపతికి వెళ్ళాను, తిరుపతికి వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ, మొత్తం ఒక పెద్ద ఫ్రేమ్ అమ్ముతుంటారు ఇక్కడ. ఆ ఫ్రేమ్ మొత్తం తీసుకొచ్చేసుకొని లోపల పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ. అది మనకు తెలియదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేకుండా పోయారు ఇక్కడ. ఇలాంటి సత్సంగాలు లేకపోతే ఇలాంటి జ్ఞానం ఇచ్చే గురువులు మనకి ఇంతవరకు మన జీవితంలో రాలేదు కాబట్టి మనం అలా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నామో మనకి మార్గం సులభం అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓ భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, ఆయన్ని పూజిస్తే అందరినీ పూజించినట్టే, ఇంకా మిగతా వాళ్ళ గురించి అవసరం లేదు ఇక్కడ. వాళ్ళని అగౌరవపరచకూడదు ఇక్కడ. వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం అనేది వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క దేహంలో ఉన్నారంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మనము భగవంతుని పూజిస్తాను కానీ ఆయన దేహాన్ని పూజించడం చెప్పేసి అనడం కాదు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ, రైట్? సో అదేవిధంగా ఏంటంటే మనము వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటూ ఎవరైతే దేవాది దేవుడు ఉన్నాడో ఆయనకి పూజిస్తే అందరూ సంతృప్తి పడతారనే భావనలోకి మనం రావాలి ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ప్రశ్నలు లేకపోతే మనకి జ్ఞానం అనేది నిలబడదు ఇక్కడ. తప్పుడు విశ్వాసాలు ఎప్పుడైతే మనం ఉంటాయో అప్పుడు మన జీవితంలో ముందుకెళ్ళలేము ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నిస్తామో ఆ విశ్వాసాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఇక్కడ. నిజమైన విచారణ ఏమైపోతుంది, జ్ఞానానికి ద్వారం అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ.
అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి మన యొక్క కళ్ళకు పట్టిన ఆ మేఘాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఎప్పుడైతే తొలగిపోతాయో సూర్యుని యొక్క కాంతి అనేది మనం యథాతథంగా చూడగలుగుతాం ఇక్కడ. అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో రకాల అపోహలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవన్నీ తొలగిపోయాయి అనుకోండి, భగవంతుణ్ణి అంగీకరించడం అనేది చాలా సులభం అయిపోతుంది ఇక్కడ. అప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఏముండదు ఇక్కడ. మిగతా ఇబ్బందులు లేకపోతే ఆ దేవుడా ఈ దేవతన వీళ్ళకి పూజ చేయాలన్నా వాళ్ళకి పూజ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఏం లేవు. మనకున్నది ఒకటే ఒకటి, ఇప్పుడు ఆ దేవాది దేవుని పూజించడం అంతే ఇక్కడ. ఇంకా మిగతాది ఏది అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే వినయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి. అంతేకాదు మనకి ప్రశ్న అనేది చాలా వేయాలి ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే నిజమైన ప్రశ్నలు వేసేసి వినయంతో మనం గురువుని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడే మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది కూడా మొదలైపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే వినయం అనేది జ్ఞానానికి మొట్టమొదటి మెట్టు ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే వినయంతో ప్రశ్నిస్తామో మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మొదలుపెట్టినట్టు ఇక్కడ. అజ్ఞానాన్ని అంగీకరించడం అనేది చాలా అవసరం ఇక్కడ. నేను అజ్ఞానంలో ఉన్నాను అనుకోవడం అనేది తప్పేం కాదు ఇక్కడ. మనకి అందరూ అజ్ఞానంలో ఉండిపోయారు ఇక్కడ, చీకట్లో ఉంటారు ఇక్కడ. చీకట్లోనే ఉండేసి నాకు వెలుతురు కనబడట్లేదు, నాకు వెలుగు లేదు అని చెప్పేసి అనుకోవడం కాదు ఇక్కడ. ఆ రూమ్ నుంచి బయటికి వస్తే మనకి వెలుతురు కనబడుతుంది ఇక్కడ. లేకపోతే మన రూమ్లో ఒక లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే లైట్ అనేది మనకు కనబడుతుంది, వెలుతురు అనేది కనబడుతుంది అనమాట ఇక్కడ. అదేవిధంగా అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోయామని చెప్పేసి అనుకోవడం కాదు ఇక్కడ. దాన్ని అంగీకరించేసి జ్ఞాన మార్గంలోకి ఏ విధంగా రావాలి, ఈ జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని ప్రశ్నించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ. కాబట్టి నిజమైన ప్రశ్నలు అనేవి ఆత్మ యొక్క విముక్తి కోసం ఉండాలి తప్పిస్తే భౌతిక జీవితాన్ని ఇంకా సుఖవంతం చేసేలాగా మన ప్రశ్నలు ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం అడిగే ప్రశ్న అనేది మన భౌతిక జీవితాన్ని సుఖం చేసుకోవడం కోసం కాదు ఇక్కడ. నా జీవుణ్ణి ఆత్మని విముక్తి పొందడం కోసమే ఈ ప్రశ్నలు అనేది ఉండాలి ఇక్కడ. దీనికి ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు మనకున్న అహంకారం అనేది అడ్డమైపోయింది ఇక్కడ మనకి. ఈ అహంకారం వల్ల ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ, ఒకరి ముందు తల వంచలేకపోతున్నాం ఇక్కడ. ఒకరు కింద ఏంటంటే మనల్ని మనం తక్కువ చూసుకోలేకపోతున్నాం ఇక్కడ. ఆ అహంకారం మనలో ఉండడం ఏమైపోతుంది ఇక్కడ, వాడు చెప్తే నీ ఎందుకు వినాలి ఇక్కడ, వీడియో ఎందుకు చెప్పాలి నాకు ఇక్కడ, నాకు తెలుసు కదా అనే విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ అహంకారం కిందికి వస్తాయన్నమాట. ఆ అహంకారాన్ని ఎప్పుడైతే మనం పక్కన వేస్తామో అప్పుడు జ్ఞానం అనేది మన జీవితంలోకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఈ విధంగా దేవావతి ఏమైపోయింది, ఆ శిష్యురాలుగా మారిపోయేసి భగవంతుని దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని వినడానికి రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి వినయంతో ఎప్పుడైతే మనం అజ్ఞానాన్ని అంగీకరించేసి దేవావతి లాగా ఆత్మజ్ఞానం కోసం ఎప్పుడైతే నిజమైన ప్రశ్నలు మనం అడుగుతామో అప్పుడు మన జీవితంలో జ్ఞాన మార్గం అనేది ప్రారంభం అవుతుందనే విషయం గురించి కూడా ఈ యొక్క అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. కాబట్టి దేవావతి ఏం చేసింది ఇక్కడ, 3 ప్రశ్నలు అడగడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ. ఏమడిగింది ఇక్కడ ఆమె ఇక్కడ, ఈ యొక్క భౌతిక జీవుని యొక్క స్వరూపం ఏమిటి ఇక్కడ, ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని ఎందుకు కొనసాగుతున్నాము, దీన్ని ఎప్పుడు ఎలా ఆపాలి, విముక్తి ఏ విధంగా పొందాలి అనేది ఈ అధ్యాయం ద్వారా ప్రశ్నించడం అనేది మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ. తర్వాత 7వ అధ్యాయంలో తప్పిల భగవానుడు ఏం చెప్తారంటే తను ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి కూడా సమాధానం ఇవ్వడం అనేది మొదలుపెట్టారనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, అది ఈ 5, 6 అధ్యాయాల యొక్క సారాంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు ఈ 6వ అధ్యాయం ఇంటే మూఢనమ్మకాల్లో జీవిస్తున్న నాలాంటి వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అయ్యో మా వాళ్ళు అది చెప్పారు, మా వాళ్ళు ఇది చేశారు, మేము కూడా అదే చేయాలా అనే నాలాంటి వ్యక్తులకి ఎంతో కనుయిప్పు కలుగుతుంది. ఇప్పుడు కాదు ప్రభు, అప్పుడు మీరు మూఢనమ్మకాలు ఇప్పుడే ప్రభు మీకు. ఇప్పుడు లేవు, ఒకప్పుడు లేవు, ఇప్పుడు అయిపోయినాయి అన్ని ఇక్కడ. నాకు ఉన్నాయని కాదు, అలాంటి వ్యక్తులు, నేను కూడా అలాంటి వ్యక్తినే కదా ప్రభు. నేను ఈ ప్రభుని ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగాను, అసలు ఇసుకిచ్చాను. ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడిగా ఈ ప్రభు ఇంకొకరి దగ్గర తీసుకెళ్లారు నన్ను. అక్కడ ఆ ప్రభు ఇసుకిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది. అమెరికాలో నేను ఇంకో ప్రభుని కూడా దగ్గర తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆశ్రయించాలని అడిగితే అప్పుడు ఇక అసలైన జ్ఞానం ఏంటనేది నాకు అప్పుడే మొదలైంది. అందుకని అక్కడి నుంచే 64 మాలలు చేయటం అక్కడే మొదలు పెట్టారు. హరే కృష్ణ. అంటే ఇప్పుడు మా ఇంటి దేవత అయితే కాళికామాత వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రభుజీ. అంటే కాళికామాతకి మా అత్తయ్య వాళ్ళందరూ యాటలతో చేస్తారు ప్రభుజీ. ఇంకా పీర్లకు కూడా చేస్తారు ప్రభుజీ యాటలతోని.
అంటే ఒకప్పుడు నేను కూడా అనుకునేదాన్ని చేయాలని, కానీ ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో కనెక్ట్ అయ్యి 5 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను నాన్ వెజ్ కానీ ఏం తినను. ఇంట్లో అయితే మా వారు పిల్లలు అయితే తింటారు ప్రభుజీ. పాప అయితే తినదు, బాబు అప్పుడప్పుడు తింటాడు ప్రభుజీ. ఉమ్. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ చేయకపోతే, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళి మొక్కేసి రావడమే బెస్ట్ కదా ప్రభుజీ. ఇట్లా కోయడం అది అంటే వాళ్ళు చేసుకుంటే చేసుకొనివ్వండి ప్రభుజీ. మేము రైట్, అట్లా యా, కొబ్బరికాయ ఎగ్జాక్ట్లీ. మొక్కిరవడం ఓకే, ఎందుకంటే చెప్పా కదా, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి స్వరూపాలు వీళ్ళందరూ కూడా. ఇప్పుడు కాళికామాత కానీ, దుర్గామాత కానీ, లేకపోతే వినాయకుడు, లేకపోతే బ్రహ్మదేవుడు, ఇంద్రుడు, వీళ్ళందరూ, శివుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి రూపాలు ఇక్కడ. శక్తులని మనం పూజించొద్దని చెప్పి ఎక్కడే చెప్పలేదు ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు వర్షాలు పడినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనము యజ్ఞం చేస్తుంటాం. ఎవరి కోసము? ఇంద్రుడి కోసం. ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇంద్రుడు సంతృప్తి పడేసి మనకి యజ్ఞాలు కురిపిస్తాడు ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఈ కాళికాదేవి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఇక్కడున్న ఎవరైతే దుష్ట శక్తులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళని సంహరించడం కోసము ఆమె యొక్క శక్తి రూపంలో రావడం జరిగింది ఇక్కడ. కాబట్టి పూజ చేయడం వరకు ఓకే, కానీ అమాయకమైన జంతువుల్ని తీసుకెళ్లేసి బలించేసేసి అది తప్పనమాట ఇక్కడ మనకి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆచారం అనేసి వాళ్ళు వదిలేరు ప్రభుజీ. ఆచారంతో వస్తుందని వాళ్ళు వదిలేరు ప్రభుజీ. ఇంకా వాళ్ళకి నేను ఏం చేయలేను ప్రభుజీ. అది కాకపోతే నాకు ఏ గుడికి వెళ్ళాలన్నా నాకు మనసు బయటికి, నేను బయట వెళ్ళట్లేదు ప్రభుజీ, ఇస్కాన్ తప్ప. ఓకే, అంటే ఏ గుడికి ముందు వెళ్ళేదాన్ని, పీర్ల దగ్గరకైనా అటు ఇటు అందరికి వెళ్ళేదాన్ని. ఇప్పుడు వెళ్దామంటే నాకు అసలు వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళట్లేదు ప్రభుజీ. నేను ఇస్కాన్ తప్ప అట్లా అయిపోయింది ప్రభుజీ. మంచిది మాతాజీ. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మీరు చేసేది కరెక్టే, దాంట్లో తప్పేం లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక తల్లి నాకే ఉందనుకోండి, అనిపిస్తుంది, ఒక తల్లి నాకు అనిపిస్తుంది, ఆ, నాకేమనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, అన్ని మొక్కాను కదా మళ్ళీ ఏమన్నా అవుతుందేమో అన్నట్టు నాకు అట్లా భయంగా కొంచెం ఉంది ప్రభుజీ. మీరు ఆల్రెడీ వీళ్ళందరికీ యజమాని అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే శరణాగతి పొందారు ఇక్కడ. మీకు ప్రత్యక్షంగా కావడానికంటూ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, మనము మొత్తానికి ఏం చేస్తాం, మనము ఆ వృక్షాన్ని యొక్క మొదటినే పట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, కాబట్టి మనకు అయ్యేదంటూ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఎవరు ఏమి చేయాలనుకున్నా కృష్ణుడిని దాటేసి వచ్చి మరి మనకు హాని అనేది చేయాలి ఇక్కడ మనకి. ఓకే, భగవంతుని ఆజ్ఞ లేకపోతే వీళ్ళకి ఏ శక్తులు లేవు ఇక్కడ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే దేవుళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళకి అన్ని శక్తులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దగ్గర నుంచే వస్తున్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళు మనం ఎప్పుడైతే ఇవి చేయకుండా ఆపేస్తామో దాని ద్వారా ఎక్కువ సంతోషపడతారు వాళ్ళు ఇక్కడ. కానీ నేను ఒక్కదాన్ని చేస్తే, ఇంట్లో ఇంకా ముగ్గురు కూడా చేస్తే ఇంకా బాగుంటది ప్రభుజీ. నేను ఒక్కదాన్ని చేయాలంటే అంటే చాలా రిస్క్ అండి. అట్లా కరెక్టే వాళ్ళు కూడా మాతాజీ. కనెక్ట్ అయితే యా, ఇది చెప్పా కదా, ఇది ఎవరి కర్మలు వాళ్ళు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు మాతాజీ ఇక్కడికి. సో అది అంత తొందరగా పోయేది కాదు ఇక్కడ. ఎస్పెషల్లీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ, కృష్ణుడు ఏదో ఒక రకమైన లేకపోతే ఏదో ఒక అవకాశాన్ని కల్పించి వాళ్ళలో కూడా మార్పు తెచ్చే అవకాశం కల్పించవచ్చు ముందు ముందు, మనకు తెలియదు ఇక్కడ. లేదు, అంటే పాప అయితే ఇంకా నాన్ వెజ్ అదేం తినట్లేదు ప్రభుజీ, మానేసింది. ఇంకా బాబు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తింటున్నా. మా సార్ అయితే ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఆయన కొంచెం డ్రింక్ అది ఉందన్నమాట అలవాటు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, కొన్ని వాటికి ఏంటంటే అంత సులభం కాదు వాళ్ళు మారడం అనేది ఇక్కడ. సో మీ బాధ్యతగా మీరు గృహస్థాశ్రమంలో ఏదైతే చేయాలో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, తప్పేమి లేదు. మీరు చేసేది ఏమి తప్పు కాదు ఇక్కడ. మీరు ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ బాధ్యతని, మీ ధర్మాన్ని మీరు నెరవేరుస్తున్నారు ఇక్కడ. కృష్ణుడు దాన్ని తప్పుగా చూడడు. ఇంకో విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. ఓకే, నా భర్త ఇలా చేస్తున్నాడు కదా, నేను చేసి పెడుతున్నాను కదా, లేకపోతే ఇవన్నీ చేస్తున్నాను కదా, నాకేమన్నా అవుతున్నా అంటే తప్పు, అదేం కాదు ఇక్కడ. మీ ధర్మాన్ని మీరు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇలాంటి తప్పేమీ లేదు ఇక్కడ. సో కృష్ణుడికి పూజించండి, వాళ్ళ మనసు కూడా మారాలని చెప్పేసి కోరుకోండి, అంతే. అంత తప్పిస్తే మనం ఏం చేయలేము. వేరే వాళ్ళ కోసం మనం ఎప్పుడూ ప్రార్థిస్తుండాలి ఇక్కడ. అదొక్కటే మనం చేయగలం. వేరే వాళ్ళని మనం మార్చలేము, ఏం చేయలేము ఇక్కడ. మన దగ్గర ఉన్న ఏకైక ఏంటిది, ఆ కృష్ణుడిని పూజించడం వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసమే, అంతే. వాళ్ళలో మార్పు కలిగేలాగా చేయమని చెప్పి కోరుకోవడమే మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ. అంటే నన్ను చూసి మా అమ్మ కూడా మానేశారు ప్రభుజీ, మా రెండో అక్క మానేశారు, పాప మానేసింది, ఇంకో అమ్మాయి కూడా, నాకు తెలిసిన అమ్మాయి కూడా మానేసింది ప్రభుజీ. వాళ్ళకి భగవద్గీత బుక్ కూడా నేను ఇచ్చాను ప్రభుజీ. రైట్, ఇలానే మెల్లగా మార్పు అనేది మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తుంది, మెల్లగా తప్పనిసరిగా వస్తుంది అది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సో అలా కష్టమైన జీవితాన్ని కూడా కొనసాగిస్తున్నారు మీరు, చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఈ సత్సంగంలో చాలా మంది అలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నారు, చాలా మంది మాతాజీస్ అందరు కూడా. సో ఎస్,
హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? అదే ఇందాక చెప్తున్నాను ఒకసారి, ఏ తల్లి కూడా తన పిల్లలకి కష్టం రావాలని చెప్పి ఎవరు కోరుకోరు ఇక్కడ, రైట్. దుర్గామాత వచ్చేసి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచానికి అధిపతి. ఆమె శివపార్వతులు ఇద్దరు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అధిపతులు ఇక్కడ. ఎవరైనా సరే తన పిల్లల ముందు వచ్చేసి తన బలి ఇస్తున్నప్పుడు ఆమెకి ఏ విధంగా సంతృప్తి పడుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ? ఏ తల్లి కూడా తన పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగాలని చెప్పి కోరుకోదు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏదైతే చేసేది ఇవన్నీ మూఢ విశ్వాసాలు అనమాట ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానంలో ఉండి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు తప్పిస్తే అది నిజంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఎక్కడ రాసి పెట్టలేదు ఇక్కడ మనకి. ఒకప్పుడు జంతు బలి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ. ఎందుకు ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో బ్రాహ్మణులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ చనిపోతున్న ముసలి జంతువు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బలి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ. ఎందుకు? దానికి కొత్త దేహాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఆ ముసలి అయిపోయిన పశువుని ఏం చేసేవాళ్ళు, ఆ బలిదానం ఇచ్చేసి దానికి కొత్త జీవితాన్ని కొత్త దేహాన్ని ప్రసాదించేవాళ్ళు అనమాట. అది ఒకప్పుడు జరిగేది, శాస్త్రంలో ఉంది అది ఇక్కడ. కానీ అది కూడా ఎప్పుడు అమావాస్య రోజు మాత్రమే చేయాలని చెప్పేసి, ఇప్పుడు కాళీ దేవతకి ఇవన్నీ కూడా అమావాస్య రోజు మాత్రమే చేయాలి అని చెప్పేసి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ ఎవరు పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ? అదే ఏమీ లేవన్నమాట. అలా చేసే బ్రాహ్మణులు లేరు ఇప్పుడు, అలా పాటించే వాళ్ళు కూడా లేరు ఇక్కడ. అది కలియుగం యొక్క దుస్థితి ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనకున్నదంతా కూడా ఏంటంటే ప్రార్థించడం ఒక్కటే మన చేతిలో ఉంది ఇక్కడ. ప్రార్థిస్తే తప్పనిసరిగా ఫలితం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అందుకనే ప్రార్థనలు ఎందుకున్నాయి ఇక్కడ మనకి? మనం భగవంతుని ఎందుకు పూజిస్తున్నాం ఇక్కడ? వాటి ద్వారా ఆయన మన యొక్క చెప్పే ఏదైతే మాటలు ఏదైతే ఉంటాయో విని మనకు కావాల్సిన దాన్ని చేస్తాడనమాట ఇక్కడ. ఎంతవరకు అయితే అవసరమో అంతకు చేస్తాడనమాట. అది కూడా ముసలి జంతువులు చంపడం కూడా తప్పే కదా ప్రభుజీ. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు తీసుకుపోతే అప్పుడే పోవాలి, కానీ అలా చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. ఎస్, కర్మ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. దాని కర్మ ప్రకారమే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు ఇక్కడ. అలా చేయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఆ కర్మ అనేది వస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే నేను ఇక్కడ ఆరమేసమ్మ టెంపుల్ దగ్గరే ఉంటాను ప్రభుజీ. అయితే అక్కడ అంటే వారానికి ఒక 2-3 టైమ్స్ వెళ్ళేదాన్ని నేను గుడికి, కాళీమాత మందిర్కి. ఇప్పుడు అక్కడ డైలీ మేకలు అవన్నీ కోస్తూ ఉంటారు ప్రభుజీ. ఇంకా అక్కడ వెళ్ళడమే ఇప్పుడు 1 year అవుతుంది మానేసినాను ప్రభుజీ గుడికి వెళ్ళడమే. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మేము కూడా ఇప్పుడు మా మామయ్య వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది అదే చేసేవాళ్ళు. ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు మేము కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వెళ్ళాం మేము, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మేము అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట. డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాము మేము రాము, మేము చేయమని చెప్పేసి. కనీసం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏది ఇంట్లో కూడా ఏమి చేయనియం వాళ్ళని ఇక్కడ మేము. కాబట్టి వేరే వాళ్ళ కోసము మనం మారాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. మనకి జ్ఞానం తెలిసింది కాబట్టి జ్ఞానంలో ఏం చేయాలో అవే చేసేయాలి మనం ఇక్కడ. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అలవాటు పడి మారాలంటే ఏం లేదు, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఏదో సాకులు చెబుతూ ఉంటారు. అంటే ఇంతకు క్రితం నేను కూడా అలా చెప్పిన వాడిని. వాళ్ళు ఇది ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకొకరి మీద సాకు చెబుతారు. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఏదేదో చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎక్కడ ఎందుకు ప్రభు, మా కుటుంబంలోనే చాలా మంది ఉన్నారు. మీ కుటుంబమే ఉన్నారండి, అందరి కుటుంబంలో ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఏంటంటే అసలైన జ్ఞానం తెలిసినా కూడా ఇదంతా అన్ని నువ్వు అట్లానే చెబుతావు ఇట్లానే చెబుతావు అనేవాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు ప్రభు. కానీ అందుకనే ఈ జ్ఞానం చెప్పడం వరకే మన బాధ్యత. చెప్పిన తర్వాత వినపోతే ఎవరి కర్మలో వాళ్ళు అనుభవించాలి, తప్పదు. అది కర్మఫలం ఎవరు చేసింది వాళ్ళు అనుభవిగా తప్పదు. మనకు జ్ఞానం తెలియనప్పుడు మనం అట్లా చేసాం. జ్ఞానం తెలిసాక ఏం మార్పు వచ్చింది మనలో? జ్ఞానం తెలుసుకున్నాం, జ్ఞానం తెలుసుకొని ఏం మార్పు, మనలో మార్పు ఏముంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి. నేను ఎంతవరకు మారాను, ఇంకా ఏం మారాలా, ఏం చేయాలా అనేది ఆలోచించుకొని ఆ దేవహూతి మాత కనుక ఎట్లా మారింది, ఎంత రాజకుమారి అడవిలోకి వచ్చింది. ఆ రాజకుమారి కూడా కర్దముని తీసుకొని అడవిలోకి వస్తే కర్దముని కూడా రాజకుమారి అని ఎన్నెన్నో వసతులు కల్పించి అన్ని అవకాశాలు కల్పించాడు. లాస్ట్ అన్ని కల్పించి వెళ్ళిపోయింది.
వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన సన్యాసాశ్రమంకి వెళ్ళిపోతే కొడుకు ఆశ్రయించి కొడుకు దగ్గర ఉంటే ఆమె స్వయంగా ఆలోచించుకుంది, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు దొరికేది ఈ ఆనందము ఇదంతా అశాశ్వతము అని తెలుసుకొని, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఆనందం కానీ ఈ బంధాలు ఇవన్నీ అశాశ్వతం, శాశ్వతమైనది ఏది దానికోసం ప్రయత్నం చేసింది, తెలుసుకుంది. శాశ్వతమైన ఆనందం ఆధ్యాత్మిక జీవితము. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆనందం దొరకాలంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక పరంపరలో వస్తున్న ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఆ అసలైన గురువు ఎవరు? దానికి ఆధారమైన ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించింది. కరెక్ట్. అసలైన ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించింది. నా కొడుకు అన్న విషయం మర్చిపోయి భగవంతుడిని ఆశ్రయించింది కాబట్టి అలా మార్పు చెంది కంటిన్యూ కాగలుగుతుంది అని క్లియర్ గా అర్థమైంది ప్రభు. ఈ మొత్తం అర్థమైపోయింది. సో నైస్, గుడ్, ఓకే, వండర్ఫుల్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా కమెంట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎవరికన్నా? లేకపోతే ఇక్కడ మనము సత్సంగాన్ని ముగిద్దాము, మళ్ళీ తర్వాత సత్సంగంలో కలుసుకుందాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శిల ప్రభుపాద కీ జయ, అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కీ జయ. ఓం తత్సత్. హరే కృష్ణ. సర్వం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ శ్రీ శరణాల బిందాలకు అర్పణం.